हेलो नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों। आज हूँ दिनेश कलसरिया अमारी यूट्यूब चैनल IM एकेडमी में तमारा धोरण 12 कॉमर्स विद्यार्थीओ माटे खास एक IMP BA नु IMP पहली मार्च है बोर्ड नी परीक्षा है। आ वीडियो छेल्ले सुधी जोवानो छे। आमांथी ज पूछाशे 100 मांथी 100 केवी रीते तो के 100 मांथी 100 मार्क केवी रीते मेळवी शकाय, केवी रीते परीक्षा की संपूर्ण तैयारी टूंका समयगाळामां करी शकाय। विद्यार्थी मित्रों आखू वर्ष कोई कई कर्युं न होय, फक्त आ विडियो जोवो अने सारामां सारा मार्क मेळवी शकाय। मोस्ट आईएमपी प्रश्नों तमारी माटे लईने आव्यो छुं चेप्टर वाइज। छेल्ले सुधी आ विडियो जोवानुं चूकता नहीं अने दरेक तमारा बीजा विद्यार्थी मित्रों तमारा मित्रोने शेर करवानुं भूलता नहीं। प्रश्नना प्रकार प्रमाणे गुण और समयनी फाळवणी माटे एक मैं तैयारी करी छे कि हेतुलक्षी प्रश्नों छे 20 मार्कना होय के जे जनरल विकल्पो अने विकल्पो साथे पण 20 मार्कना होय। कुल गुण 20 छे तो एने 20 मिनिटनी अंदर तमे लखो। अति टूंका प्रश्नों एटले के विभाग बी 1 मार्कना प्रश्नों जे 10 प्रश्नों होय, 10 प्रश्नों ने तमे 10 मिनिट में लखो। टूंका प्रश्नों के जे विभाग सी 13 प्रश्नों होय, जनरल विकल्पों साथे 17 प्रश्नों होय, कुल 26 गुणना छे अने 40 मिनिट में एने समय आपो। 40 मिनिट नो समय आपो। मुद्दासर एटले के विभाग डी 8 प्रश्नों 24 मार्क अने 45 मिनिट नो समय आपो। विस्तार पूर्वक एटले के 5 मार्कना प्रश्नों जे 4 प्रश्नों होय, कुल 20 गुण छे अने 55 मिनिट आपो। आ प्रमाणे जो तमे करो तो तमारी पासे 10 मिनिट वधे। 100 मार्क केवी रीते मेळववा? हवे प्रश्नों 1 થી 20 हेतुलक्षी छे। एमां क्या प्रश्नों क्या पाठमांथी आवे, क्या चेप्टरमांथी क्या आवे? प्रश्न पहलो बीजो ने तीजो हेतुलक्षी प्रकरण पहला मांथी 3 MCQ आवशे आवशे ने आवशे। बीजो चौथो प्रश्न छे ई बीजा प्रकरण मांथी MCQ छे। आनो विडियो बनाववामां आवशे अने बीजो विडियो तमने शॉर्ट टूंक समय में तमने शॉर्ट समय में तमने मळशे। पांचमो प्रश्न छे ई तीजामांथी, छठ्ठो त्रीजामांथी एटले 2 प्रश्नो MCQ ना तीजा प्रकरण मांथी आवशे। सातमो पांचमा मांथी, आठमो छठ्ठा मांथी, नवमो अने 10मो सातमा प्रकरण मांथी आवशे। क्वेश्चन 11 अने 12 आ 2 प्रश्नों 8मा प्रकरण मांथी छे। 13मो 14मो आ 2 प्रश्नों MCQ छे ई 9मा प्रकरण मांथी छे। 15 16 आ 10मा प्रकरण मांथी छे। 17 18 11मा मांथी अने 19 અને 20 आ 12मा प्रकरण मांथी छे। तो आ तमारे स्क्रीनशॉट लेवो होय तो लई लेजो। आ रीते आ ब्लूप्रिंट प्रमाणे आ IMP प्रमाणे बोर्डना परिपत्र प्रमाणे छे। 21 થી 30 એટલે કે વિભાગ બી। વિભાગ બી માં પ્રકરણમાં 10 પ્રશ્નો છે। એમાં પહેલો અને બીજો એટલે કે 21 અને 22 પહેલા પ્રકરણમાંથી આવશે। 23મો ત્રીજા પ્રકરણમાંથી, 24મો છે એ 7મા પ્રકરણમાંથી, 25મો 8મા પ્રકરણમાંથી, 26મો 9મામાંથી, 27 અને 28 10મા પ્રકરણમાંથી, 29મો 11માથી અને 30મો 12માથી। આ વિભાગ એ અને બી। હવે આપણે આગળ વધી કે વિભાગ સી છે एमा केवी रीते केवा केवा प्रश्नों आवशे, क्या क्या प्रश्नों आवशे? मोस्ट आईएमपी प्रश्नों के जे एक वखत पाका करो 100% गेरंटी। 100 मांथी 100 लाववा माटे माटे पहेलुं प्रकरण छे एमा विभाग ए मां 3, बीजा विभाग बी मां 2 प्रश्नों अने विभाग सी मां 2 अने डी मां 2 प्रश्नों। हवे आपणे आगळ जोईए के 2 गुणना प्रश्नों पहला प्रकरण मांथी संचालन नो स्वरूप अने महत्व छे। एमां पहलो प्रश्न छे विधान समजावो। संचालन एक कला छे।
સંચાલન એ કળા છે. આ 4 પ્રશ્નો છે. આ પ્રશ્નો છે એ 100% તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને આ પ્રશ્નો તૈયાર કરો એટલે 100% તમે આમાં રિઝલ્ટ મેળવી શકો, સારા માર્ક મેળવી શકો. બીજો પ્રશ્ન છે કિંમત અંગેના નિર્ણયમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન સંચાલનની સપાટીઓ દર્શાવતી આકૃતિ દોરો. ત્રિકોણ, ઉચ્ચ, મધ્યમ અને નિમ્ન સપાટી. સંકલનનો અર્થ, આ ચોથો પ્રશ્ન છે. આનાથી વધુ કરવાની જરૂર નથી, પણ એવું ન માનતા કે ખાલી આજ મોસ્ટ આઈએમપી છે એટલે આ તો પૂછાશે જ, પણ બીજા પણ પ્રકરણના જે પ્રશ્નો છે એ વાંચો. જે ટૂંકા ગાળામાં તૈયારી કરતા હોય, થોડાક સમય માટે, આખા વર્ષ દરમિયાન જેને મહેનત થઈ નથી, આ ટૂંકા સમયમાં, હવે ફક્ત 15 દિવસનો સમયગાળો છે, એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રકરણ 1 માં 3 માર્કના કયા પ્રશ્નો પૂછાય. એમાં પહેલો ઉત્પાદન સંચાલનના કાર્યો જણાવો. ઉત્પાદન સંચાલનના કાર્યો ક્યાં છે એ જણાવવાના છે. બીજું નાણાકીય સંચાલનના કાર્યો જણાવો. ત્રીજું ઉચ્ચ સપાટીના કાર્યો જણાવો. હું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો સમય બરબાદ કરવા માંગતો નથી. ફટાફટ તમને કયા પ્રશ્નો કેટલા માર્કના ક્યાંથી પૂછાવાના છે, કયા પ્રકરણમાંથી પૂછાવાના છે, તો કે પહેલા પ્રકરણમાં 3જા ગુણના પ્રશ્નો આ છે. બીજું પ્રકરણ, દરેક પ્રકરણ વાઇઝ હું તમને સમજાવું છું કે બીજા પ્રકરણમાં એમસીક્યુ 1, વિભાગ સી નો 1 અને વિભાગ ડી નો 1 પ્રશ્ન છે. સંચાલનના સિદ્ધાંતો બીજું પ્રકરણ છે, એમાં 2 માર્કના, તો કે સંચાલનના સિદ્ધાંતો પરિવર્તનશીલ છે. હા તો સમજાવો. બીજું રૂલ ઓફ થંબ કોને કહેવાય. રૂલ ઓફ થંબ, આ બધા પ્રશ્નો છે એ જૂના બોર્ડના પેપરમાં પૂછાયેલા છે, તમે વાંચ્યું છે તો તમને ખ્યાલ હશે. હુકમની એક વૈતાનો સિદ્ધાંત સમજાવો. હુકમ, હેનરી ફેર ઔદ્યોગિક સાહસની પ્રવૃત્તિઓ કયા સહભાગમાં વહેંચી છે. સ્ક્રીનશોટ. 3 માર્કમાં, તો કે સંચાલનના સિદ્ધાંતોનું મહત્વ સમજાવો. વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના સિદ્ધાંતો સમજાવો. પીટર ટ્રકરનું સંચાલન ક્ષેત્રે પ્રદાન છે. આ પીટરભાઈનું સંચાલનમાં હું પ્રદાન છે એ યાદ રાખજો. હવે તો કે ચેપ્ટર નંબર 3, એમાં એમસીક્યુ 2, બી વિભાગમાં 1, સી વિભાગમાં 2 અને મોટો પ્રશ્ન ઈ વિભાગનો પણ આમાંથી પૂછાય છે. ત્રીજું પ્રકરણ છે આયોજન. એમાં 2 માર્કના, તો કે ગૌણ યોજના કોને કહેવાય. સર્વોચ્ચ અંદાજપત્ર એટલે શું. આ નાના નાના પ્રશ્નો છે, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ છે. નીતિ એટલે શું. આયોજન ખર્ચાળ છે. શા માટે. આ ટૂંકા અને નાના પ્રશ્નો, આ તમને આવડવા જોઈએ. ગમે એમ કરો, ગોખી લ્યો, લખી લ્યો, પાકા કરો. પ્રકરણ 3 માં 5 માર્કનો આમાંથી આવશે, 100% આવશે. આયોજનનો અર્થ અને તેની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો. આયોજન એટલે શું, તેના કેટલા લક્ષણો છે, એ બધું આમાં સમજાવવાનું છે. 5 માર્કના મુદ્દા સાથે પેલા આયોજનનો અર્થ, પછી તેની લાક્ષણિકતાઓ વ્યવસ્થિત સમજાવશો. જે મુદ્દા છે પૂરા લખવાના છે. યોજનાનો પ્રકાર સમજાવો. પ્રકરણ નંબર 4 વ્યવસ્થા તંત્ર. વ્યવસ્થા તંત્રમાં સી વિભાગ અને ડી વિભાગમાંથી બંનેમાંથી 2 પ્રશ્નો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યવસ્થા તંત્ર એકમનું શરીર છે અને આયોજન તેનું મગજ છે. સમજાવો. વૈધિક અને અવૈધિક, વૈધિક અને અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર એકબીજાને પૂરક છે. સમજાવો. રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે કે માળખાકીય રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર ક્યાં વધુ અનુકૂળ હોય છે. વિકેન્દ્રીકરણની મર્યાદાઓ સમજાવો. સત્તા સોંપણીને કારણે ઉચ્ચ અધિકારીનો કાર્યબોજમાં ઘટાડો થાય છે, થાય તો સમજાવો. 3 માર્કના પ્રશ્નો વ્યવસ્થા તંત્રમાં, ચોથા પ્રકરણમાં, તો કે વ્યવસ્થા તંત્રની પ્રક્રિયાના તબક્કા સમજાવો.
સત્તા સોંપણીના મૂળ તત્વો સમજાવો. રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રની રચનાની આકૃતિ સહિત દર્શાવો. રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રની આકૃતિ દોરવાની, એના મુદ્દા લખવાના અને પછી વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવાના. કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રની રચનાની આકૃતિ સહિત સમજાવો. આ 3 ગુણના છે. હવે પ્રકરણ નંબર 5, એક MCQ, એક બે સી વિભાગના અને 2 ઈ વિભાગના. 2 માર્કના પ્રશ્નો. પ્રતીક્ષાદી યાદી એટલે શું? બૌદ્ધિક કસોટી અને અભિરુચિ કસોટી દ્વારા શું જાણી શકાય? તમે શું મેળવી શકો? આ કસોટી બૌદ્ધિક કસોટી દ્વારા શું મેળવી શકો? આમાં હું ડીપલી તમને જવાબ કહેતો નથી, પણ આ પ્રશ્નો ઝડપથી લખીશું. ભરતી માટેના આંતરિક પ્રાપ્તિ સ્થાનોના નામ લખો. ભરતી માટેના આંતરિક પ્રાપ્તિ સ્થાનો. બઢતી સાથે બદલી એટલે શું? બદલી એટલે શું અલગ છે, બઢતી એટલે શું અલગ છે. બઢતી સાથે બદલી એટલે શું એ લખો. વિકાસ એટલે શું? આ 2 માર્કના પ્રશ્નો છે. આ પ્રકરણ 5 માંથી 5 ગુણના પ્રશ્નો 2 આવવાના છે. વિશાળ અર્થમાં ભરતી એટલે શું? તેના આંતરિક પ્રાપ્તિ સ્થાનોની સમજૂતી આપો. આંતરિક રીતે ક્યાંથી ભરતીમાં તમને ક્યાંથી મળી રહે. તાલીમ એટલે શું? તેનું મહત્વ સમજાવો. આ 2 મોસ્ટ આઈએમપી છે, આ પાકા કરવાના જ છે. 6થું પ્રકરણ વિભાગ એ માં 1, વિભાગ સી માં 2 અને વિભાગ ઈ માં 2. 5મું 6થું ચેપ્ટર ખૂબ મહત્વના છે, ખૂબ વાંચો. આ પ્રશ્નો માસ્લોની જરૂરિયાતોનો અગ્રતા ક્રમ. માસ્લો. અભિપ્રેરણથી મજૂર ફેરબદલીમાં ઘટાડો થાય. સારા નેતાના બૌદ્ધિક ગુણો જણાવો. જોયા સારા નેતા કેવા હોય? કર્મચારી કલ્યાણકારક પ્રવૃત્તિ અને સુવિધામાં કઈ બાબતોની સમાવેશ થાય? સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. નો સંભળાણું હોય, નો યાદ રહે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, જેથી કરીને તમે પ્રશ્નો લખી શકો. 5 ગુણના દોરવણીના. પ્રકરણ નંબર 6, દોરવણીનો અર્થ આપી તેનું મહત્વ સમજાવો. વૈધિક અને અવૈધિક માહિતી સંચારના તફાવતો. નાણાકીય અને બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહનો સમજાવો. હવે પ્રકરણ 7 સુધી, પ્રકરણ 6 સુધી આપણે આ તમને આઈએમપી પ્રશ્નો આપ્યા છે. હવે આની પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને પ્રકરણ 7 થી 12 સુધીના દરેક ચેપ્ટર વાઇઝ કેવા પ્રશ્નો પૂછાશે, કયા પ્રશ્નો કરવા, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી ફટાફટ શેર કરો. અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી, કોમર્સ વાળા દરેક વિદ્યાર્થીનો જરૂર છે. આની બીએ અને એસપી આ વિષયોની ખૂબ જરૂર છે. એકાઉન્ટમાં આગળ હશો, બીએ માં માર્ક તૂટશે. આ કરો એટલે 100% તમે આગળ માર્ક થશો. ફટાફટ શેર કરો, ફટાફટ લાઈક કરો, મિત્રોને મોકલો.